manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit yang kita alami, sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghabbarul qahharul wahhabul razzaqul fattahul alim al-qabidul basidul khafidul rafi'ul mu'izul mudhillus sami'ul basirul hakamul 'adil al-latiful khabir al-alimul 'azim al-ghafurul syakur al-'aliyyul kabirul hafizul al-hasibul jamilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'izul syahid al-haqqul wakil al-qawiyyul matin al-waliyyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المنتعل البر التواب المنتقم العفو الرحوم مالك الملك الجلال والإكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل
توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فلا كاشف له بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Teruskan bacaan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولولا فضل الله العظيم يسر صدري ويسر أمري وعقدة من لساني. Alhamdulillah dengan izin Allah juga seperti malam ini kita sama-sama
saya dah kupas agak panjang itu ya. Malam ini saya akan sambung dengan baru. Sebelum itu kita cuba perhati dan cuba kita ambil perhatian dengan tanah haram Mekah yang telah dijazai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram yang mana di antara perkara yang dilarang ialah melakukan kemaksiatan, pendurhakaan, mengeluarkan batu-batu daripada tanah haram ke tanah halal. Orang kafir tak boleh masuk, berniat kejahatan ke dosa walaupun tak buat lagi dosa, dan niat buat jahat sudah ditulis dosa dah. Ini tanah haram lain daripada tanah halal yang kita hijau sekarang ni ya. Kerana itu tanah haram ini dan ditentukan oleh Allah sejak daripada azal lagi. Itulah istimewanya tanah haram. Apabila orang nak masuk dalam tu, kita kena dalam ihram. Kerana ganjaran yang diberi terlalu besar, 100,000 kali ganda kelebihan itu. Jadi untuk kita nak dapat pahala tu, kita masuk ke tanah haram tu kena beradab. Cara beradab tu kita kena ihram. Untuk nak masuk dalam ihram, kita kena niat ihram. Sama ada kita niat ihram haji ke, ihram umrah ke, mungkin haji dan umrah, mungkin ihram mutlak. Dia ihram mutlak ni mungkin tuan-tuan dia yang tak pernah dengar ni, ihram mutlak macam mana pula? Senang je, sahaja aku berihram kerana Allah Ta'ala. Mutlak tak ada sebut apa-apa kan. Kalau kita sebut sahaja aku menjaga haji dan ihram dengannya, itu ihram haji. Kalau kita nak buat umrah, sahaja aku menjaga umrah dan ihram dengannya, itu ihram umrah. Kalau haji dan umrah sebut dua-dua, ihram keduanya. Tapi kalau ihram mutlak, sahaja aku berihram kerana Allah Ta'ala. Cuba boleh tak? Itu dah beradab kita dengan tanah haram. Baik, macam mana kita nak kenal pasti pelaksanaan ibadat di sana? Iaitu sebelum kita nak memulakan tawaf, kita dah berniat ihram mutlak di miqat dah. Masuk-masuk waktu kita nak mulakan tawaf tu, kita nak buat tawaf. Kalau kita nak tawaf umrah, maka jadi ihram yang kita niat mutlak tu sebagai ihram umrah. Waktu tu kita kena niat, ya Allah ya Tuhanku, aku nak bertawaf Baitullahil Haram ni 7 keliling sebagai tawaf umrah. Jadi tawaf kita itu tawaf umrah. Maka niat mutlak tadi dia menjadi ihram umrah. Niat tu masa tu niat mutlak. Tapi nak penentuannya tu ketika kita nak memulakan tawaf. Begitu juga kalau kita masuk-masuk, kita nak niat tawaf qudum, tawaf selamat datang, maka jadilah ihram yang kita lakukan itu adalah ihram haji. Ihram haji. Sebab yang kita nak buat ni adalah ihram haji. Ini dalam musim haji lah ya? Bukan dalam musim umrah. Dalam musim umrah kita niat ihram mutlak tu, kok mana pun masuk jadi ihram mutlak, ihram umrah lah. Sebab apa? Haji tak sah. Haji ni dia akan dikira haji apabila masuk bulan haji. Bermula 1 Syawal tu, dia masuk bulan haji lah. Kalau lagi tak masuk bulan Syawal, macam sekarang bulan Rabiul Jamadi awal ni, Jamadi awal. Jadi kita niat haji buat tak jadi, sebab tak masuk bulan haji lagi. Dia nak ihram haji tak jadi. Dia jadinya apabila kita berada dalam bulan haji. Itu jadi. Kalau tidak tak jadi. Dia akan jadi ihram umrah. Okey. Lepas kita ihram, kita jaga larangan. Itu kata tanah haram tu, kita kena jaga larangan ihram. Lepas tu barulah ada kita masuk masjid, biasalah. I'tikaf kan. Solat ke masjid. Lepas tu kalau di Baitullah pula, kita tawaf. Kita tawaf umrah atau tawaf qudum. Ya. Ada masuk. Baik. Yang ini bukan saya cerita tak, kita tak tahu terlalu orang tak ingat dah. Tapi kita tengok sebentar lalu lah, antara tanah haram Madinah dengan Mekah.
Kerana kita, bila kita tak belajar, kita ingat tanah haram Mekah dan Madinah sama. Masing-masing ada istimewa dia. Allah jadikan tanah haram Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim AS. Allah jadikan tanah haram Madinah, Rasulullah, Nabi kita sendiri mengharamkan Madinah. Maka terjadilah tanah haram Mekah dan Madinah diharamkan oleh dua orang Nabi yang mulia. Kalau Rasulullah ranking pertama, poin paling mulia di sisi Allah. Kalau Nabi Ibrahim ranking nombor 2. Sebab Rasulullah adalah orang panggil apa? Rasul Ulul Azmi, kategori pertama sekali dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasihnya. Nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, nombor 5 Nabi Nuh. Itu 5 orang yang disebut apa? Rasul Ulul Azmi. Maka dua, kalau Mekah Nabi Ibrahim haramkan, kalau Madinah Rasulullah sendiri haramkan. Maka kedua-dua ini dinamakan tanah haram. Sama, kalau Mekah pun tanah haram, ya, Madinah pun disebut tanah haram. Nombor 2, gandaan pahala lain sikit. Dua-dua ada gandaan pahala. Kalau tanah haram Mekah, gandaan pahala itu sehingga 100,000 kali ganda. Setiap satu waktu kita solat di sana, bayangkan pahalanya lebih daripada tempat lain seperti kita solat 100,000 kali ganda. Kerana itu kita belanja nak pergi ke Mekah ni, walaupun mahal, kita terus kira sangatlah. Pahalanya banyak, ya. Dan lebih masa kita buat di Mekah lebih baik. Kerana ganjaran di Mekah lebih besar. Ganjaran di Mekah lebih besar. Kalau kita nak pergi Jeddah awal tu, elakkanlah. Mekah tu, Madinah apa, Jeddah ni transit tu balik dia. Kalau duduk lama Mekah. Baik, setengah-setengah ulama mengatakan gandaan pahala 100,000 tu bukan solat di Masjidil Haram saja. Semua kebaikan kita buat 100,000. Kita dapat baca Quran. Kalau kita boleh khatam Quran 30 juzuk di tanah haram Mekah, sama macam kita khatam Quran tempat lain 100,000 kali ganda. 100,000 kali khatam Quran tempat lain. Allah Akbar, ya. Tanah haram lain sikit tu. Kalau kita buat di Masjidil Haram, ekstra lagi, lebih lagi pahala. Ini saya sebut di tanah haram yang begitu luas. Tanah haram 500 kilometer persegi lebih. Kalau di Madinah, gandaan dia hanya di Masjid Nabawi saja. Itu pun 1,000 di Masjid Nabawi saja. Kalau kita sembahyang di hotel, dapat berapa? Dapat 1. Pergi ke Madinah, terus sembahyang ke hotel, dapat 1. Dia mesti kita nak dapat 1,000 tu di Masjid Nabawi. Hatta kita dapat pijak, ataupun kita berada di dataran tu, macam dataran Masjid Nabawi tu, kan? Dekat dataran tu, kalau kita masih berimamkan dengan imam Masjid Nabawi, masih kita dapat 1,000 kali ganda. Yang tak dapat apa dia? Niat i'tikaf, solat tahiyatul masjid. Dekat bawah payung tu mana boleh solat tahiyatul masjid, sebab di situ dikira kawasan bukan masjid. Orang haid pun boleh lalu kawasan tu. Kalau di dataran yang ada payung tu diisytihar sebagai masjid, orang uzur tak boleh masuk kawasan dataran. Kalau diisytihar masjid, tapi dia tak isytihar masjid. Jadi orang-orang yang uzur, macam di Mekah tempat bersa'i, tempat kita bersa'i, mas'ah, itu bukan masjid. Kerana itu orang-orang uzur boleh berada di kawasan mas'ah, tempat bersa'i, Safa ke Marwah ke, ya? Sebab kawasan itu dibina untuk mempermudahkan orang bersa'i saja. Dia bukan masjid. Kalau kita bertawaf lebih daripada tempat itu, tidak sah. Kerana bertawaf itu mesti dalam Masjidil Haram saja. Kalau bertawaf tu telajak sampai ke tempat bersa'i, maka tidak sah tawaf. Dan pihak berkuasa Saudi pun sudah mengenal pasti mana kawasan yang dikira kawasan masjid, mana kawasan tempat sa'i itu dikira bukan masjid. Dia tak boleh buat tempat bersa'i bertawaf lebih daripada
had tempat bersaing. Seluruh ulama akan membantah kalau mereka buat. Walaupun mereka nak buat tu bagi membesarkan kawasan bertawaf, tak boleh lebih daripada tempat bersaing. Kerana itu selepas daripada tempat bersaing, tuan-tuan dan puan-puan tengok mana ada bangunan, tak dibina lagi bangunan. Kalau nak kira tempat tu kelapang kan, dataran, tapi tak dibina. Kalau dibina bangunan, nanti confuse orang, oh yang masjid juga. Lebih baik dia tak bina, hanya dibuat sempadan. Kawasan yang bukan masjid itu adalah kawasan mas'ah saja. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena faham juga kawasan haram ni. So nanti kita duduk tempat bersaing, duduk iktikaf lama-lama. Bukan iktikaf itu berehat. Nak iktikaf kena masuk dalam kawasan masjid, baru dapat pahala. Pahala kat kawasan Masjidil Haram ya. Baik, kerana pahala. Dan Mekah Madinah dulu disebut sebagai tanah suci. Sama je. Masjid Haram pun sama juga disebut haram dulu. Cuma Babus Salam, kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, Babus Salam masih ada. Masih ada. Kalau di Masjid Haram Mekah, kita dah tak tahu di mana Babus Salam. Sebab kawasan sudah pun diperbesarkan. Jadi kita tak tahu di mana tempat yang disebut sebagai Babus Salam. Kalau dalam kitab-kitab lama tuan-tuan baca, kita pergi sana nak masuk masjid kena cari Babus Salam. Memang tak jumpa, tak masuk masjid dah jawab dia. Mana-mana Babus Salam betul lah tu. Dia sejarah Babus Salam ni, iaitu pintu yang selalu dimasuki oleh Nabi SAW. Masa tu pintu tu dekat dengan kawasan Multazam, tak jauh daripada Multazam. Nabi selalu masuk ke arah itu. Berbetulan dengan maulid dia, tempat lahir dia. Bila dah tempat bersaing itu diluaskan, dia roboh semua bangunan-bangunan yang lama, mana kita nak tahu lagi dah Babus Salam? Masuk masjid dia Babus Salam lalu. Di Madinah masih lagi dikekalkan, boleh kita masuk Babus Salam. Satu lagi tempat mustajab doa di Mekah disebut Multazam. Antara bendul pintu Kaabah tu dengan penjuru Hajar Aswad disebut Multazam. Itulah tempat yang sangat-sangat mustajab doa. Bagi mereka yang berpeluang berada tempat itu, ambillah doa. Jangan lupalah ibu segala doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ibu segala doa tu. Kalau kita pun sesak-sesak nak baca doa tak ingat doa apa, baca ibu segala doa. Tapi biarlah beradab. Cara nak baca doa, kita kena puji Allah, kita kena selawat ke Nabi dulu. Kemudian barulah kita berdoa, isi doa. Lepas tu kita tutup dengan selawat kepada Nabi SAW dan kita memuji Allah semula. Ada 5 cara yang kita nak hadap berdoa ya. Kita memuji Allah, selawatkan Nabi, isi doa, selawatkan Nabi, puji Allah semula. Itulah kita doa di Multazam. Tempat tak besar, kecil sangat aja. Menjadi rebutan. Yang tuan-tuan perempuan mungkin pernah tengok orang tu bergayut dekat pintu Kaabah kan? Itu Multazam. Itu memang sunat kita bergayut tu di Multazam tu. Tapi bila dah muat tempat Multazam, kelambu Kaabah habis bergayut dia orang. Oh, kelambu Kaabah pula ni bergayut dia orang. Itu tak ada sunat. Tak ada sunat. Yang tempat Multazam. Kalau di Madinah, tempat yang dikatakan mustajab itu disebut Raudah. Raudah ya. Daripada mimbar Rasulullah ke rumah dia. Daripada mimbar dan baiti rumahku disebut Raudah min Riyadil Jannah. Taman di antara taman-taman syurga, itu pun tempat mustajab. Jadi Allah jadikan di Mekah Multazam, Allah jadikan di Madinah Raudah. Sebab bila orang pergi ke sana tak pergi ke Madinah rugi. Sebab saya masukkan di senarai-senarai kelebihan yang ada di Mekah, kadang-kadang tak ada di Mekah, ada di Madinah. Satu lagi, Allah jadikan air
Di dekat dengan rumah dia, air yang paling suci, holy water, air yang paling suci di atas muka bumi, selain daripada air yang keluar di celah-celah jari Nabi SAW, selain daripada air di telaga Ja'ranah, selain daripada telaga Hudaybiyah, iaitu air Zam-Zam. Air ini pun luar biasa. Sejak dah beribu-ribu tahun tak kering, dan keluar pula di padang pasir yang kering pun tak. Subhanallah. Tak berapa juta orang nak minum. Bukan sekadar minum, bawa balik lagi, disebarkan serata dunia. Kalau orang India, dia tak boleh bawa balik air Zam-Zam, dia celupkan ihram tu dalam air Zam-Zam, lepas tu dia jemur bagi kering, lepas tu bawa balik air ihram tu, celup balik di air, perah, minum air tu je lah. Orang India. Kita ni tak payah celup air apa, tak payah celup kain ihram, bawa balik solid punya air tu pun tak nak bawa balik. Tapi harga sini mahal lah, 10 liter 120. Ni pejabat saya pun ada. Kalau tak pendak sesak boleh lah. Tapi saya kat supporter kecil nak buat boleh lah. Kalau supporter besar kena beli ya. Tu kita bawa direct daripada sana, disilkan. Di Indonesia ada air Zam-Zam palsu pula. Ya Allah, orang yang beli tu botol dia sebiji macam air Zam-Zam datang daripada Mekah, rupanya palsu. Air mineral, air telaga mana ada gua rumah. Ya, tu di Mekah Zam-Zam. Sampai sekarang tak kering lagi. Dalam keadaan tempat kita kering, sana tak kering-kering juga. Tempat kita, negara yang selalu hujan pun kering, tak ada air. Di sana tak pernah kering. Subhanallah. Inilah sembahyang istisqa dia. Tadi hujan sikit, kan hujan tiruan sekejap kan. Kalau hujan turun tempat alhamdulillah lah. Itulah tuan-tuan, kita pun berkali lama tak pernah solat istisqa. Pak Imam pun terlupa begini. Ya, kena buka kitab bagi dalam, mau tak solat istisqa. Jadi kalau solat istisqa ni sunat dia padam ya. Nampak ni cepat, tak kereta ke apa ya. Lepas tu ada khutbah. Bila di padam nak baca khutbah tu lah kira. Kena pakai yang tebal lah kot. Tak yang tebal. Kena khutbah. Khutbah boleh baca dulu pada sembahyang, lepas sembahyang pun boleh. Dulu pun boleh. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Pakai pun yang lawa-lawa sangat. Pakai sederhana aja. Kalau di kampung tu, orang yang kerja sawah padi, pakai baju sawah padi tu. Kalau orang Norway ketak, tapi jangan ada najis lah, bersih. Cuma pakai yang pekerja. Kalau di kampung boleh bawa lembu kebau lagi, kambing lagi bawa. Tempat kita jangan bawa lah. Jadi najis pula. Itu kalau dulu-dulu orang sembahyang nak minta hujan macam tu. Lepas tu khutbah kena semangat, cerita supaya bertaubat kepada Allah. Sebab banyak maksiat berlaku dalam muka bumi. Sebab tu Tuhan tahan hujan daripada langit. Maksiat banyak sangat tuan-tuan. Kerosakan akidah sekarang ni, Allah Tuhan yang tahu. Macam-macam agama ada sekarang ni yang menular di atas muka bumi, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang baru ni pula keluar pula satu agama, orang perempuan boleh jadi imam pula dah. Dulu dah ada sekali lah. Senyap sekejap, mari balik perempuan jadi imam. Yang makmum lelaki-lelaki. Bengong perempuan. Bahalul. Lepas tu konon-kononnya baru, yang perempuan tu baca ayat Quran, konon-konon baru, terjemahkan sekali bahasa Inggeris. Dia baru lah tu. Pasal apa? Selama ni dia baca tak faham-faham. Imam perempuan tu baca Fatihah, dia terjemahkan sekali. Baca surah, terjemahkan sekali. Subhanallah. Tuan-tuan, akhir zaman macam-macam.
Ini Kristian Ortodok pula ni. Dia mula mempengaruhi orang-orang yang tak kuat akidah. Dia suruh mengucap sama macam mengucap orang Islam, tambah Isa. Nabi Isa tu sebagai pesuruh Allah. Puasa zakat sama macam orang Islam. Subhanallah. Macam-macam tuan akhir zaman ni. Itu sebab Tuhan bagi peringatan kepada kita. Tak ada kiamat dah, banyak sangat dah. Yang terbaru dengan kata di negeri Arab, satu bukit keluar pancutan air. Wallahualam saya mana kebenaran. Dan ada dalam hadis pun bila tanda-tanda kiamat sudah hampir, maka akan keluar terpancar air-air di celah-celah batu dan akan kawasan padang pasir menjadi sungai. Bila sungai dah mengalir, tumbuh-tumbuhan akan subur. Tanda kiamat dekat. Banyak sangat dah tanda-tanda yang kita kena usapi. Di Arafah dah lama dah hijau. Kalau dulu orang ukur di Arafah, di padang Arafah tu padang, betul-betul padang. Tetapi sudah tak dipanggil padang sekarang. Kita nak panggil padang pun dah tak ada padang. Penuh dengan pokok-pokok. Bakal dah bertukar kepada garden. Nak panggil tak sampai hati pula, garden Arafah. Tak sedap pula bunyi. Kena panggil padang Arafah pula. Itu semua tanda-tanda kiamat. Ya Allah, kita berdoa supaya Allah Ta'ala tunjukkan yang hak tu hak kepada kita, yang batil kita tak batil. Ini cobaan dugaan di akhir zaman yang besar. Pertama sekali generasi kita akan datang juga. Baik, contohnya nama oleh Allah. Keluar berada di sana berdoa banyak-banyak. Kemudian selain daripada itu, di Mekah ada Zam-Zam, Allah jadikan di Madinah itu kurma ajwa. Itu pun satu kelebihan juga kalau siapa dapat makan kurma ajwa. Dapat daripada sihir, ya, dan sifat nifak. Kita boleh makan setiap hari 7 biji kurma ajwa. Tapi sekarang ni ajwa ni dah diambil daripada luar Madinah. Dia yang baik tu kurma daripada Madinah. Itu yang paling baik. Dan 300 pokok yang asal pernah ditanam oleh Nabi SAW. Kalau dapat turunan pokok tu yang baik. Mahal pun tak apa. Kita nak import susah, ya. Lepas tu di Mekah ada satu tapak tempat Nabi lahir. Itu pun dengan kata dan ada gopohkan lagi. Tunggu masa saja akan dipecahkan tempat. Wallahualam bilang. Tak ada pecah dari ulama tak bilang kau. Tapak tempat Nabi lahir di Mekah. Itu yang terakhir sekali. Kalau dia pecah yang tu dah tak ada lagi sejarah apa-apa dah. Orang pergi ke Mekah saja tengok jamsor je. Dah tak ada lagi. Di Madinah makam Nabi SAW. Ya, kita ingat makam Nabi itu daripada dulu sampai kekal. Dah ada dah cubaan orang nak mengubahkan jasad Nabi, jasad Abu Bakar dan Umar tempat lain, tapi tak berjaya. Dengan kita dah ada rancangan orang nak mengubahkan jasad Nabi. Sebab alasan mereka dalam masjid tidak perlu ada kuburan. Ini alasan. Dalam masjid tak perlu ada jasad manusia lain walaupun Nabi. Ini ada setengah fahaman begitu. Jangan cuba ada ketat kerja nak mengubahkan jasad Nabi di tempat lain. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala tak izinkan. Ya, Allah Ta'ala tak izinkan. Sebab dari lama dijaga oleh Allah. Berapa kali dah tuan-tuan? 3 kali dah jasad Nabi nak diubah. Dan setengah-setengah tersebut cuba Nabi dicuri jasad Nabi SAW. Tapi Allah tidak izinkan. Baik, di Madinah ada makam Nabi. Dan di Mekah Nabi tinggal tidak lama, tapi Nabi tinggal di Madinah lebih lama. Ya, kalau di Mekah lebih kurang 53 tahun. Tapi di Madinah Rasulullah tinggal sampai hari kiamat. Kerana jasad Nabi berada di Madinah, ya, sampai kiamat. Kalau di Mekah tu tumbuh di Islam, agama yang diridai oleh Allah. Tapi hebatnya di Madinah berkembang di Islam. Dari situlah terpancar Islam ke seluruh dunia, yang digelar sebagai Madinatul Munawwarah. Cahaya itu maksud cahaya iman, terpancar sampai ke negara kita daripada Madinah dan seluruh pelosok dunia. Subhanallah.
Sudah berapa bilion umat Islam di seluruh dunia terpancar Islam daripada Madinah Al-Munawwarah. Itu kelebihan Madinah. Dan Nabi begitu gembira berada di sana. Yang kebetulan pula keluarga Nabi asal daripada orang Madinah. Keluarga Nabi asal daripada orang Madinah. Moyang Nabi adalah orang Madinah. Moyang Nabi adalah orang Madinah. Daripada keturunan Bani Najjar. Keturunan Bani Najjar. Asal dia. Barulah berpecah. Tok Nabi kita yang bernama Syaibah berpindah ke Mekah. Itulah Nabi di sana. Asalnya dari orang Madinah. Moyang Nabi Salmah binti Umar adalah orang Madinah. Bila Nabi balik ke Madinah, itu orang Madinah begitu gembira sekali menyambut kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau di Mekah kita dengar sahabat-sahabat digelar sebagai orang-orang muhajirin. Ramai sahabat-sahabat pergi ke Madinah daripada kalangan muhajirin berpindah ke sana ya. Dan orang-orang sahabat-sahabat daripada Madinah disebut sahabat Ansar. Lebihnya pasal orang-orang Ansar ini menolong orang-orang muhajirin. Lebih pula orang muhajirin daripada Mekah sanggup meninggalkan harta benda mereka semata-mata kerana Allah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Hebatnya orang Ansar pula sanggup menolong saudara seagama mereka, memberi rumah. Hatta ada riwayat mengatakan bagi isteri pun ada. Dia kata kalau isteri dia ada 3 orang-orang muhajirin, sahabat daripada Mekah datang, dia pilih, tanya, kamu nak bini? Aku ada 3, pilihlah hang mana anda. Dia suruh pilih hang mana anda. Bukan dia kata pilih hang mana aku tak nak. Sampai macam tu kasih sayang yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang muhajirin dengan orang Ansar. Di Madinah orang Ansar menolong orang muhajirin. Hebat mereka sanggup meninggalkan tanah air, segala-gala harta benda untuk berhijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya nak cerita di antara 2 tanah haram ni, Mekah dan Madinah. Kedua-duanya ada istimewa yang tersendiri. Ya, sebab itu bila kita nak berziarah, Nabi suruh berziarah 2 bandar, 2 masjid dan 3 masjid. Satu lagi Masjid Al-Aqsa kalau kita pergi di Palestin. Ya, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram dan Masjidku di Madinah. Kemudian satu lagi di Mekah, Allah SWT cipta satu bukit yang sungguh istimewa di Mekah, iaitu bukit pertama Allah cipta atas muka bumi, dinamakan Jabal Qubais. Jabal Qubais. Dan Nabi sendiri pernah berada di atasnya dengan mukjizat membelah bulan. Tempat itu sudah dijadikan istana raja, istana tetamu. Ya, saya dipahamkan tempat itu pun akan dirobohkan, akan dibina istana di tempat lain. Artinya takut-takut nanti Jabal Qubais berhilang. Dah tak ada Jabal Qubais dah. Yang tinggalnya dataran Qubais itu. Kita tak tahu sekarang ni teknologi. Bukit buka yang tinggi-tinggi pun orang pecah kan. Dah habis dah nama-nama bukit tu. Nama tu tinggal nama aja nanti. Bukit dah tak ada. Contoh Jabal Umar. Terkenal Jabal Umar. Jabal Umar sudah tidak ada. Sikit-sikit je tinggal. Dan dibina hotel-hotel bertaraf 5 bintang. Jabal Umar tak lama lagi kan siap keseluruhan. Bila siap, hotel yang paling popular Dar Tauhid yang bertaraf 5 bintang, Hotel Hilton akan dirobohkan. Bila Jabal Umar akan siap, akan dibina di belakang. Habis Jabal Umar dah tidak. Jabal Kaabah pun dipecahkan. Oi tuan, bukit gunung ganang di Arab bukan macam gunung di Bukit Lanjan, bukan bukit Lanjan tu. Itu batu kapur, senang pecah. Di sana batu granit tu, batu pecah tu. Kalau orang tua dulu pernah batu tergiling, giling rempah kan. Batu tu, anak batu pun tak lagi angkat punya berat. Batu pecah tu. Di sana batu tu lah. Habis pecah. Maka Jabal Qubais Allah jadikan ni. Tapi Allah jadi satu lagi jabal di Madinah
nak memberikan istimewa Madinah, satu jabal syurga, iaitu disebut Jabal Jannah, yang kita dengar dengan nama Jabal Uhud. Itulah bukit syurga yang Rasulullah sangat mencintai. Rasulullah mengatakan dia mencintai kita, kita pun mencintai dia. Sampai sekarang Jabal Uhud sedang menjaga ahli syurga seramai 70 orang di depannya. Pernah bergegar 2 kali di zaman Nabi SAW. Sekali dia bergegar adalah ketika umat Islam nak mengubahkan jasad Sayyidina Hamzah di tengah-tengah bandar Madinah. Jabal Uhud ketika itu bergegar dan memberi ilham kepada Nabi, memberitahu kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya kamu mengubah jasad Sayyidina Hamzah ke tengah-tengah kota Madinah, aku akan ikut bersama-sama. Itu dia bergegar sekali. Sehingga sekarang jasad Sayyidina Hamzah dikekalkan. Sekali ketika Rasulullah berada atasnya, dia bergegar. Jibril beritahu bahawa yang berada atasmu wahai Uhud adalah seorang Rasul Allah. Jadi tuan-tuan tempat hebat. Kalau kita kata di Mekah tu ada Jabal Qubais, tapi di Madinah ada apa? Jabal Uhud. InsyaAllah bila ditakdirkan kita semua masuk syurga, orang yang melihat Jabal Uhud di Madinah sekali lagi dapat melihat Jabal Uhud di dalam syurga. Dia akan jelma sekali di dalam syurga. Subhanallah, tuan-tuan ya. Kita tengok dengan mata hati Jabal Uhud kemerah-merahan, seperti mengalir darah. Dan di Madinah 3 warna bukit. Satu bukit yang berwarna putih, itu kawasan disebut Muntaqal Baydha. Yang nombor 2 ialah kawasan gunung-gunung hitam, ya, dan satu lagi ialah berwarna merah. Itulah Jabal Uhud. Satu-satu bukit tunggal yang tidak bersama dengan yang lain. Azan. Sila dia bagi dalam azan.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama sikit lagi baikkan ini tuan insyaallah. Jadi saya paparkan gambaran di skrin ini supaya tuan-tuan dan puan dapat mengenali keistimewaan kedua-dua tanah haram. Jadi saya ikut nombor itu mengikut kelebihan daripada satu tempat ke satu tempat lain. Contoh yang kita sebut tadi nombor 12. Di Mekah Allah cipta Jabal Qubais. Di Madinah yang ke-12 itu Rasul Allah telah menciptakan Jabal Uhud, yang dikatakan Jabal Syukur. Kemudian yang ke-13, satu perkuburan besar di Mekah namanya Ma'lam. Ramai di antara keluarga dan sahabat Nabi SAW dimakamkan di situ. Tetapi di Madinah istimewa dia pula. Ada satu lagi kuburan besar dekat dengan Masjid Nabawi, namanya Perkuburan Baqi', ataupun orang sana disebut Jannatul Baqi'. Jannatul Baqi', Taman Baqi'. Jadi antara Ma'lam dan Baqi' ni masing-masing ada istimewa dia. Kalau di Ma'lam itu ada isteri Rasulullah yang disayanginya, iaitu Siti Khadijah, dan juga anak-anak di sana. Tapi di perkuburan Baqi' ada isterinya juga, Siti Khadijah, dan beberapa isteri yang lain berada di perkuburan Baqi'. Itu kata istimewa Baqi'. Satu lagi Baqi' ni menjadi mulia. Ahli-ahli Baqi' akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu daripada orang yang menjadi ahli Ma'lam. Di akhirat nanti orang yang akan bangun pertama-tama kali ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu dibangkitkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibangkitkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Lepas tu barulah dibangunkan ahli Baqi'. Dah habis semua ahli Baqi' bangun, barulah ahli Ma'la bangun. Ahli Ma'la dah bangun, barulah dibangkitkan semua ahli-ahli yang ditanam di tanah haram Mekah dan juga di Madinah. Itu istimewa dia yang Baqi'. Baik, sebenarnya kita walaupun tak mati ditanam di perkuburan Baqi', kita juga boleh menjadi ahli Baqi'. Kalau dah tersenarai ahli Baqi', insya-Allah Allah akan ubahkan jasad kita ke sana. Jangan risau dengan mimbar, kuasa Allah boleh mengatasi segala-galanya. Kalau dia bukan ahli Baqi', walaupun ditanam di kuburan Baqi', Allah akan keluarkan jasad. Itulah kata yang berada di sana sampai sekarang. Kalau orang meninggal di Madinah, boleh ditanam di kuburan Baqi', boleh ditanam di sana. Kalau di Malaysia sekarang dah tak boleh lagi. Ya, kalau tak silap saya tahun 2003. Tahun 2003 orang-orang yang luar daripada Mekah bila meninggal tak boleh tanam di situ lagi. Mereka akan ditanam di kawasan Syariah. Itu jalan nak pergi ke Mina, ya, dekat dengan sempadan Ja'ranah. Kawasan itulah ditanam. Masih lagi dalam kawasan tanah haram lah. Cuma di Ma'la tak boleh. 2 tahun lepas staf kami meninggal, ya, orang Melayu, orang petani, muda-muda 27 tahun, Haji Muhammad meninggal. Banyak dia membantu Duyuf Rahman, tapi Allah ambil dalam usia yang muda. Tapi alhamdulillah rezeki dia dapat ditanam di perkuburan Ma'lam. Kalau nak kira orang dia duduk di Taif tapi dapat tanam di Ma'lam. Kalau mungkin ada keluarga dia yang membantu lah. Ya, kalau sebagai orang tak boleh ditanam di situ, melainkan orang itu ahli Mekah, yang lahir di Mekah saja tanam di perkuburan Ma'lam. Ya. Baik. Seterusnya ke-14, makam Siti Khadijah berada di Mekah. Di Madinah makam Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Satu lagi di Mekah ni, Tuhan jadikan ibadat yang besar pahalanya bagi orang yang boleh melakukan umrah. Sahabat-sahabat di Madinah rasa kecil hati lah. Sebab apa? Sahabat mereka di Mekah boleh buat umrah, mereka di Madinah tak boleh buat umrah. Mereka juga nak pahala umrah. Maka Nabi SAW
memberikan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana siapa-siapa yang membersihkan diri dia, berwudu di rumah dia, man tatahhara fi baiti, dia bersihkan, bertaharah di rumah dia, summa ata Masjidil Quba, dia datang ke Masjid Quba, kemudian salatan raka'atain, sembahyang 2 rakaat saja, maka diberikan pahala seperti mengerjakan satu umrah. Oh, seronok pula orang Madinah, tak payah pakai ihram, tak payah niat ihram, tak payah jaga larangan ihram, tak payah tawaf sa'i, tak payah tahlul, sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba saja, dia dapat pahala macam buat satu umrah. Nabi seminggu 2 kali pergi, setiap hari Isnin dengan hari Sabtu. Nabi selalu pergi sembahyang kat sana. Dan kita pun bila ada di Madinah, ambillah peluang itu. Ini tawaf hidayah ni. Tawaf hidayah boleh juga, tapi jangan selalu sangat. Asyik shopping juga. Mesti kubah. Hari-hari pun boleh pergi. Bukannya mahal pun, 10 rial pergi balik, RM8.50 di Malaysia. Naik taksi, alah bagi sekali pergi 10 rial pun tak apa. Bukan kita nak kena tawaf sa'i pun. Jangan salah niat umrah sudah. Oh, takut niat umrah. Niat umrah balik tawaf hidayah. Jangan salah. Pergi kat sana niat umrah, balik nak tawaf kat mana? Nak tawaf kat mana? Tawaf kat Mekah. Ada berlaku dah tu, orang perempuan. Orang kata pergi sembahyang 2 rakaat aja dapat pahala umrah, pergi niat umrah sana. Baik, yang ke-16 tuan-tuan dan puan, Mekah ni dijamin oleh Allah keselamatan. Samalah tanah haram Madinah juga, Allah jamin keselamatan. Penyakit taun, Dajjal, dia tak akan masuk kawasan tanah haram Mekah dan Madinah. Allah perintahkan malaikat 4 penjuru menjaga supaya tanah itu dijagai daripada dimasuki oleh Dajjal. Penyakit taun tak masuk sampai hari kiamat lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan jagalah sampai hari kiamat nanti. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan di Mekah, bagaimana disebut di awal tadi, jika jarang pahala, Allah akan beri seluruh tanah haram dengan nilai yang 100,000 kali ganda. Tetapi di Masjid Nabawi Allah hanya beri 1,000 sajalah. Ya, yang lain-lain itu ada keistimewaan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sekali itu sajalah, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Ini ada sahabat kita tanya satu soalan ni. Tuan-tuan pun kalau ada soalan, tuan-tuan bagilah kat saya. Apa-apa juga Pak Haji, Pak Umrah, lagi saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau tak ada jawab pun saya jawab juga. Wallahu a'lam. Akan datang jawablah. Kalau ada soalan begini, tulis apa tak apa. Soalan SMS pun tak apa. Kalau kami di Arafah, di Mina itu banyak soalan datang dengan soalan SMS. Penuh sampai jam SMS saya. Pasal apa nak jumpa orang kali segan, ya, tanya dengan SMS mungkin. Baik, ini soalan sahabat kita. Dia kata ada ipar dia bernazar nak menunaikan umrah sebelum umur 40 tahun. Okey, tu nazar tu jadi wajib dah tu. Dia bernazar sebelum 40 tahun. Tapi umur 37 tahun dah dekat 40, hutang banyak lagi. Tu soalan. Hutang banyak. Jadi kita kena ingat ya, kena usaha setakat mana yang dibolehlah. 40 tahun tu target dia. Janji dia boleh tunaikan nazar. Kalau dia tak mampu, umur 40 tahun mungkin rezeki tak dapat lagi, 41, 42 tak apa. Janji nazar tu kena tunaikan. Sebab umrah hukum dia adalah wajib seumur hidup sekali. Tapi kalau sekiranya umrah yang pertama tu jadi wajib, wajib. Haji pun yang pertama jadi wajib. Yang kata menjadi wajib ni apabila dia bernazar umrah sunat, dia menjadi wajib. Macam puasa lah. Puasa Ramadan dia bernazar, aku kalau naik pangkat aku nak puasa Ramadan 30 hari. Mana nak jadi? Sebab dia puasa Ramadan tu wajib. Jadi kalau macam puasa Isnin Khamis, aku kalau naik pangkat tu, aku nak puasa hari Isnin, aku nak puasa hari Khamis, itu puasa sunat, itu jadi wajib. Jadi wajib ya. Yang penting sekali dia dapat laksana lah.
Ya, tunggu ada duit. InsyaAllah murah rezeki dapat tu. Sekarang ni umrah saya tu agaklah yang paling selesa 7,000 dah. Plus 7,000 plus 6 plus ada, tapi rumah jauh sikit. Sekarang ni 7,000 plus. Oh, macam buffet bulan Ramadan pula ya. Dia ada plus 7,000. Tapi insyaAllah lah, hotel kalau macam kami di Reha Travel, kami ada hotel dekat-dekat. Hotel dekat Hotel Zamzam, Hotel Sofwa, Hotel Ufran, tu dekat Jamsol semua tu. Oi, 7,000 plus tu. Kalau 6,000 plus tu ada sikit jauh sikit. Mungkin 100 meter, 150 meter itu je lah. Taklah jauh sangat. Jadi insyaAllah lah, bolehlah pergi. Yang penting sekali kita niat, kita usahakan untuk mendapat belanja menghadiri ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah doa saya pakai doa yang mudah-mudahan Allah Taala murahkan rezeki sampai kita di sana. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana